الله أكبر الله أكبر. الله أكبر الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن محمدًا رسول الله. أشهد أن محمدًا رسول الله. حي على الصلاة. حي على الصلاة. حي على الفلاح. حي على الفلاح. الله أكبر الله أكبر. لا إله إلا الله.
الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله حي على الصلاة حي على الفلاح قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة لا إله إلا الله سيدنا محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم استووا صلاتكم والسلام عليكم الله dapat rusak الذي من جنة من يوم ومن يوم الله أكبر الله أكبر سمع الله لمن حمده الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر التحيات طيبة لا إله إلا الله أشهد أن الله أكبر الله أكبر سمع الله لمن حمده ربنا الله أكبر
الله أكبر الله أكبر الله أكبر. سمع الله حمده ربنا ولك الحمد. الله أكبر الله أكبر. الله أكبر. التحية. السلام عليكم. لا إله إلا الله. الله آمين. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. استغفر الله العظيم الذي استغفر الله الذي الله الذي لا استغفر الله لا إله إلا الله والجنة ونعوذ بك من النار. أشهد أن لا إله إلا الله. نستغفر الله رضاك والجنة ونعوذ بك من النار. اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا. اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا. اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا يا كريم. إلهي ربي ربنا يا معبود سبحان الله. الله الكريم دائما أبدا الحمد لله. وبنعمة الله أكبر. الله أكبر كبيرا والحمد لله كثيرا وسبحان الله بكرة وأصيلا. لا إله إلا الله وحده لا شريك له. له الملك وله الحمد يمين على كل شيء. يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وآله وصحبه أجمعين. اللهم إنا نسألك من سلك عبدك نبيك محمد صلى الله عليه وسلم صالحون ونعوذ بك من
من عبدك نبيك محمد صلى الله عليه وسلم برك صالحون. اللهم نسأل العفو والعافية دائمة في الدين والدنيا والآخرة. اللهم نسألك رضاك الجنة ونعوذ بك من شر النار. كريم تحب العفو فاعف عنا يا كريم. ربنا اغفر لنا ولوالدينا وارحمهم كما ربونا صغارا. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا ظلمنا أنفسنا ولم تغفر لنا وترحمنا لكونن من الخاسرين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. اللهم فاجر القرآن ونزل القرآن بالحكمة والبيان. بارك الله شهر رمضان. بارك اللهم لنا في شهر رمضان. بارك اللهم لنا في شهر رمضان وعيدنا علينا سنين بعد سنين وعوام بعد أعوام مستمعين لا متفرقين مقبولين لا مطرودين برحمتك يا أرحم الراحمين. وافعل كذلك موالدينا أخواتنا وأزواجنا ومن أوصانا بدعاء ومن أحسن إلينا معلمنا وعلينا جميع المسلمين والمسلمات برحمتك يا أرحم الراحمين. وصلى الله تعالى على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم. الحمد لله رب العالمين. سر الفاتحة. إياك صراط بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم بحق الفاتحة بسر الفاتحة وكرمة الفاتحة افتح لنا أبواب الخير وجعلنا من أهل الخير يا فارج الحمد يا قصب الغم يا من يا أبلي يغفر يرحم. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك التواب الرحيم. سبحانك اللهم وبحمدك السلام وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين.
Bismillahirrahmanirrahim. Warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Masjid Agung serta YMA TV, pemirsa YMA TV dari Sumatera Selatan yang insyaallah kita semua dirahmati oleh Allah Subhanahu. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat yang Allah berikan kepada kita, baik itu nikmat Islam dan sehingga kita dapat melangkahkan kaki kita dalam melaksanakan kewajiban melaksanakan salat zuhur di Masjid Sultan Mahmud Barujaya Wikramo ini dalam keadaan sehat walafiat. Salawat serta salam senantiasa kita curahkan kepada junjungan kita, suri tauladan kita Nabi besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta para keluarga, sahabat dan kita selaku umatnya, semoga mendapatkan syafaat di yaumil qiyamah. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, pada hari ini Selasa 11 Ramadan 1446 Hijriah bersama dengan tanggal 11 Maret 2025 Miladiyah telah hadir bersama kita guru kita Al-Karam Al-Ustadz Al-Habib Ahmad bin Alwi Al-Kaf yang akan menjelaskan agamanya dengan tema pembahasan perkara-perkara yang membatalkan puasa. Para hadirin jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kami informasikan para jamaah yang ingin mengajukan pertanyaan pada saat terkait tema pembahasan, kami persilahkan menuju yang telah disediakan nama, asal serta pertanyaannya. Baiklah, sebelum memulai acara kita pada siang hari ini, ada baiknya kita mengawali dengan membaca suratul Fatihah. Ala hazihi niyah wa likunniyatin salihah wa ila hadratin Nabi Mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam bisiril Fatihah. Selanjutnya ceramah agama yang akan disampaikan oleh guru kita Al-Karam Al-Ustadz Al-Habib Ahmad bin Alwi Al-Kaf. Kepada beliau fa'alihi falatafadul mashkura. Sallu ala Nabi Muhammad. Bismillahirrahmanirrahim. Astagfirullahaladzim. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wa الحمد لله الذي فرض علينا تعلم شرائع الإسلام ومعرفة الصحيح ومعاملة فصيلها للتعريف حل والحرام وجعل مال من علم ذلك وعمل به خلود في دار السلام وجعل ما شرى من خلفه عصاه در انتقام. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له المنة بالنعم والجسام وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله المبعوث الرحمة للعنام صلى الله وسلم عليه وعلى آله وصحبه برة الكرام. أما بعد، أيها الآباء إخوان مستمعين حاضرين رحمنا ورحمكم الله، الحمد لله ثم الحمد لله. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas berbagai macam limpahan rahmat, nikmat yang Allah berikan kepada kita, terutama nikmat al-Islam, nikmat al-iman, nikmat kita dijadikan umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, nikmat hidayah, hinayah, taufik, wasihah wal afiyah. Nikmat Allah Subhanahu wa taala kumpulkan kita pada detik ini, hari ini, di bulan yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, bulan Ramadan, di rumahnya Allah Subhanahu wa taala, di masjid yang kita cintai. Mudah-mudahan kita yang kumpul dalam majlis ini tidak keluar dari majlis seperti ini kecuali Allah Subhanahu wa taala sudah mengampuni seluruh dosa-dosa kita, dosa orang tua kita, dosa guru-guru kita, meluaskan rezeki kita, mengabulkan hajat-hajat kita, manjangkan umur kita dalam ta'awal wal afiyah salamah, lalu Allah matikan kita dalam keadaan husnul khatimah bi khair wal fi wal afiyah. Amin ya rabbal alamin. Begitu juga salam serta salam tidak henti-hentinya memintakan kepada Allah untuk dilimpahkan, dihadiahkan kepada kita
Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam serta para keluarganya, para sahabatnya, pengikutnya di akhir zaman. Ikhwan hadirin rahimani rahimakumullah, membahas di dalam pembahasan ilmu fikih di dalam mazhab Imam Syafi'i, di dalam akidah kita, akidah Ahlussunnah wal Jamaah Asy'ariyah, dalam kitab Taqriyatus Sadidah, dalam pembahasan mubtilatus shaum, perkara-perkara yang membatalkan puasa. Mubtilatus shaum, perkara-perkara yang membatalkan puasa ini dibagi menjadi dua. Ada yang dikenal dengan muhbitat, ada yang dikenal dengan mufattirat. Yang pertama muhbitat. Muhbitat ini adalah perkara yang membatalkan pahalanya, tapi tidak membatalkan puasanya. Hanya pahalanya nol, tidak dapat apa-apa. Yang kedua, mufattirat, perkara yang membatalkan puasa dan pahalanya jika dilakukan tanpa adanya uzur. Jadi ada dua. Ini yang harus kita wanti-wanti. Yang pertama adalah muhbitat, yang kita kenal dengan artian amal yang sia-sia. Sebagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Kamin sa'imin laisa lahu min siyami illa juwal atas." Berapa banyak, kata Nabi, wong yang puasa tapi dia tidak mendapatkan apa-apa dari puasanya tersebut kecuali hanya lapar dan hausnya bae. Tak bernilai di mata Allah Subhanahu wa taala. Makanya nak kita jaga hal-hal ini, jangan sampai hal ini terjadi kepada kita dan akhirnya puasa kita tidak bernilai di mata Allah. Yang pertama, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam riwayat juga hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan khamsun yaftirna sha'im. Riwayat yang dikatakan hadis dalam riwayat dari Imam Dailami di dalam kitab Firdaus. Begitu juga Zakrahul Manawi di dalam kitab Faidul Ghadir. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan khamsun yaftirna sha'im. 5 perkara yang membatalkan puasa. Ulama hadis mengatakan yang dimaksudkan adalah pahalanya, bukan puasanya. Walaupun ada pendapat ulama yang mengatakan puasanya juga bila batal, bukan hanya pahalanya. Tapi mayoritas mengatakan yang dimaksudkan adalah pahalanya. Apa kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan khamsin yaftirna sha'im, 5 perkara yang membatalkan puasa. Yang pertama al-kadzib, berbohong. Ikhbab ghair waqi'. Bohong ini ikhwan memberikan kabar yang tidak pernah terjadi. Bohong ini bukan perkara kecil. Bohong itu perkara besar. Jangan kita menganggap remeh dengan bohong. Jangan membiasakan diri kita dengan bohong. Salah satu maksiat yang paling sulit untuk taubat itu bohong. Jadi jangan dipikir perkara kecil itu bohong. Maksiat yang paling sulit untuk taubat itu salah satunya adalah bohong. Sago nak taubat wong daripada sifat bohong itu. Makanya ulama mengatakan ra'ina saribul khamri agla, wa ra'ina sahibul lisan agla, wa ra'ina sahibul fawasir raja, walakin ma ra'ina qaddam sarasadikin. Kami pernah nyingok kata ulama, wong yang galak mabok dia taubat. Kami pernah nyingok wong yang galak maling dia taubat. Kami pernah nyingok wong yang galak bermaksiat dia taubat. Tapi kami tak pernah nyingok wong yang galak bohong jadi jujur. Tak pernah nyingok. Jadi hati-hati dengan sifat bohong. Bohong itu bukan perkara kecil, dilaknat oleh Allah. La'natullah 'alal kadzibin. Allah melaknat bagi wong yang galak bohong. Allah dengan sifat bohong. Allah dengan sifat bohong. Ana sering galak duduk dalam majlis budak-budak sering. Ana paling wanti-wanti dengan dua hal. Ana paling tidak demen dengan wong dua ekor ini. Wong yang galak bohong dengan wong yang galak ninggalkan solat. Ini Allah ini jauh-jauh ini. Bahaya dua ekor ini. Mengatakan hati-hati. Makanya jangan pernah bohong ikhwan. Walaupun dengan siapapun. Sampai-sampai Nabi di dalam tarbiyah terhadap anak kecil, Rasulullah mengajarkan kepada kita, idza qala lis-sabi hat thumma lam yu'ti fahiya, gitu kata Rasulullah. Kalau kau berkata kepada anak kecil, bayi sini sayang sini, budak itu ngeket kepada kita kemudian kita tidak nyuk barang tersebut, maka itu bohong. Ya. Tarbiyah, pendidikan dari Rasulullah SAW terhadap kita, wong tua terhadap anak-anak kita. Jangan galak bohong dengan anak. Apa adanya katakan yang jujur. Katakan. Makanya ulama mengatakan fakhbal wara man ashqatal maula wa arda abid. Alangkah bodohnya manusia itu. Alangkah kebuyan dia. Dia mencari murkanya Allah, mendatangkan murkanya Allah dengan mengharapkan ridhonya makhluk.
Kita kalau bohong supaya makhluk ini tidak marah sama kita, supaya makhluk ini senang sama kita. Alangkah bodohnya kita mencari murkanya Allah dengan mengharapkan makhluk ini. Na'udzubillah, thumma na'udzubillah. Bahkan bohong sama binatang lagi tidak boleh kita. Bohong sama binatang lagi tidak boleh. Contohnya, kucing nak makan kita, nak buka puasa sudah siap, hidangan nak makan. Kucing ada nganggu. Macam mana ngusik kucing? Bus. Keluar kucing itu tutup pintu, genjok tidak? Bohong itu. Sepele. Tapi bohong itu. Pernah mendengarkan cerita riwayat ulama mendhaifkan hadis seorang perawi hadis gara-gara sebab itu. Jadi dia datang nak mendapatkan hadis dari beliau, ternyata karena diganggu, tamu tadi datang diganggu oleh perawi tersebut, seringnya kucing itu dengan cara seperti itu. Riwayat dari dia didhaifkan oleh ulama, dilemahkan gara-gara riwayat dari dia. Karena sebab itu. Bayangkan ikhwan. Makanya jangan Allah dengan sifat bohong. Hati-hati. Puasa bohong, batalkan pahala puasa. Walaupun dia taubat. Karena taubat itu dewek wajib hukumnya. Taubat itu dewek wajib, tapi nilai pahalanya nol. Allah. Hati-hati dengan bohong. Al-lisan mayu'atta bih. Lisan ni apa yang dibiasakan. Kalau biasa bohong terus. Tengoklah dalam hidup kita. Kalau ngomong biasa ngomong carut terus dia. Kalau biasa ngomong kasar terus. Kalau ngomongnya biasanya halus terus, tak baca dia yang keras. Kenapa? Apa yang dibiasakan lidah ini. Jadi hati-hati. Sayyidina Abu Bakar Siddiq yang membiasakan dekir dia dalam lidahnya. Kalau masuk kamar mandi nagok batu dia. Nagok batu, ditanya ya Abu Bakar, apa kau nagok batu? Aku takut ketika dalam kamar mandi ini lidah ini tidak terlepas untuk berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Apa yang? Makanya hati-hati dengan sifat bohong. Allah dengan bohong. Yang kedua kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam al-ghibah. Gonjing wau. Dzikruka akhaka muslimi ma yukrahu wal qanta sadikan. Ngomongi saudaramu muslim yang dia tak senang dengan cerita tersebut walaupun apa adanya. Hati-hati dengan ghibah, ngonjingi wong. Ghibah ni salah satu juga maksiat yang salah untuk taubat. Makanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan iyyakumul ghibah fa innaha syaddu minaz zina, kata Rasulullah. Hati-hati kalian ghibah. Ngomongi wong, ngonjingi wong, gosipi wong. Karena itu lebih buruk dari berzina. Buruk apanya? Cowok taubatnya. Kalau orang berzina jika dia taubatnya diterima oleh Allah. Kalau ghibah, ngomongi wong, gonjengi wong, dia bertaubat, taubatnya tidak akan diterima kepada Allah. Illa stardahu, kecuali dia minta ridha kepada orang yang dighibahinya. Siapa yang kita ghibah lalu minta maaf dengan ghibah kita? Apa cukup? Oh, fulan minta maaf minal aidin wal faidin kosong-kosong kosong-kosong cukup? Tidak, ikhwan. Tidak. Kita harus nyampaikan ke fulan. Fulan minta maaf aku ngibai kau. Ngomongi kau A, B, C. Bayanglah sampai ke galau. Bau C cakarnya kayak gitu saya sedikit. Jadi saya nak taubat dari ghibah. Dan ghibah ini pasti akan dipertanggungjawabkan nanti di akhirat. Dan kita wajib taubat dengan hal itu, wajib. Taubat itu wajib qauriyah, wajib seketika. Ulama mengatakan fi kulli tamdi fi kulli lahdatin tamdi wa lam yatuf fa huwa dzambun. Setiap detik yang berlalu dalam hidup kita, kemudian kita belum mau bertaubat, maka setiap detik itu kita bermaksiat kepada Allah. Jadi jangan dianggap remeh dengan maksiat ini, ikhwan. Setiap detik yang berlalu dalam hidup kita ini, kemudian kita belum nak bertaubat kepada Allah, maka setiap detik itu kita bermaksiat kepada Allah. Kenapa? Karena wajib qauriyah, wajib secepat-cepatnya kita bertaubat kepada Allah dari maksiat-maksiat yang kita lakukan. Wajib. Makanya Sayyidina Ali itu mengatakan apa? Fi kulli bani Adam itu halakun. Setiap di dalam diri Bani Adam itu akan ada hal yang membinasakan dia. Bidunubihim, karena dosa-dosa mereka. Akan tetapi kata Sayyidina Ali, ada hal yang bisa menyelamatkan dia. Lalu sahabat nanya, ya Ali, apa yang bisa menyelamatkan Bani Adam ini dari dosa-dosanya? Istighfar, minta ampun sama Allah. Bertaubat sama Allah. Ya Allah, ya Rabbi. Ingat ikhwan, ingat ini kalimat. Ketaatan yang kita lakukan belum tentu diterima oleh Allah.
Sedangkan setiap maksiat yang kita lakukan pasti akan diazab oleh Allah. Jangan pernah berbangga hati dengan taat yang kita lakukan, dan jangan pernah menganggap remeh di dalam perbuatan maksiat kepada Allah. Allah kawan, jaga diri kita. Nafsi-nafsi, dah baca, sudah. Kita baca paling saling menasihati. Nak mencegah di zaman kita sekarang ini berat. Oh berat mencegah maksiat, walaupun itu wajib bagi diri kita. Nabi mengatakan idza ra'a minkum munkaran falyughayyirhu. Jika kalian melihat suatu kemaksiatan, kemungkaran, cegah wajib. Dengan tangan, pacak tangan ini, tangani dengan kekuasaan. Sanggup dah. Dengan lisan kata Rasulullah tak mampu. Pacak ngomongi. Tak mampu juga dengan lisan. Uang maksiat kalau sekarang ni. Tak mampu kita nak mencegah dengan maksiat. Nak ngomongi lagi dia baca. Dan terakhir kata Nabi apa? Dengan hati. Fahuwa ad'aful iman. Dengan hati. Benci dengan perbuatannya. Bukan wongnya. Ini tak. Benci wongnya dengan gal-galanya. Sekuagunya dibenci galau. Bukan hanya wong, bukan perbuatan. Wongnya dan segala macamnya dibenci. Ikhwan, ini yang terjadi dalam hidup kita orang. Hati-hati dengan maksiat. Lalu yang ketiga kata Rasulullah, anamimah, nagal kalam, namimah, namam, ngadu domba. Nagal kalam biqisda'iga al-fitnah, memindahkan ucapan yang akhirnya menimbulkan fitnah. Hati-hati juga. Allah dengan namam. Namam itu bukan wong diadu domba cewek itu baik, bukan. Misalnya ada wong datang sama Ustaz dikata sebulan. Nah yang lapor ini namam dia ni. Marahi. Yang pertama apa? Yang ketika kita dengar ada orang seperti itu, yang pertama jangan percaya, yang kedua marahi, nasihati dia. Omong kau ni namam, an-namam la yudkhul jannah kata Nabi. Wong yang namam ngadu domba tak bakal masuk surga kata Nabi. Oh tidak Ustaz, anak ni murid Ustaz, anak ni tidak mungkin bohong. Justru kalau kau tidak bohong, kau namam. Kalau kau bohong, kau fitnah. Ustaz, anak ni murid Ustaz, sayang tak mungkin anak ni katanya jahat. Kalau sayang sama Ustaz, magai be wong yang ngomong Ustaz, jangan kau ngapau. Kalau kau ngapau namanya kau namam, tukang ngadu domba. Hati-hati, namam ini banyak. Ini juga menghilangkan pahala puasa. Yang ketiga adalah nazar bisyahwat, memandang suatu yang syahwat. Ulama mengatakan makna dari kalimat ini, hadis ini, nazar bisyahwat ini ada dua. An-nadru lima yahrumu wa nadru lima yahilu bisyahwatin. Memandang suatu yang diharamkan atau suatu yang dihalalkan dengan syahwat. Memandang suatu yang diharamkan zaman kita sekarang, Masya Allah. Yang mengumbar aurat sekarang ini bukan main. Tidak lanang, tidak betina sama yonya. Yang betina mengumbar aurat, yang lanangnya mengumbar aurat. Ikhwan, batasan aurat kita lanang pusat sampai lutut. Itu batasan aurat kita. Ini sama siapa be? Kecuali amu bini kita. Nak ini amu ibu kita, nak ini amu anak kita, ini aurat. Jangan diumbar ini aurat ini. Kita dengan anak kita, aurat kita pusat sambil lutut. Jadi balik rumah, buka baju pusat kemana-mana. Haram. Dilaknat oleh Allah. La'anallah nadhir wa mandur ilaih. Allah melaknat orang yang melihat aurat dan yang mempertontonkan aurat, itu dilaknat oleh Allah. Dan itu menghilangkan pahala puasa. Jadi batasan aurat ini jangan dianggap remeh. Jaga aurat kita. Walaupun sama-sama lanang Ustaz. Sama-sama lanang Ustaz. Walaupun sama-sama lanang Ustaz. Walaupun ikhwan. Oh Ustaz tak kata syahwat juga. Bukan masalah bab syahwatnya, ini aurat. Bab yang diharamkan oleh Allah. Makanya hati-hati ngajak anak-anak kita pergi ke kolam renang umum. Itu jingok-jingok. Mainan pak ikhwan. Oh kita nyaga aurat Ustaz. Iya kita yang nyaga. Kawan sebelah tu yang berenang-berenang situ nyaga tak? Tak. Dengan umbar auratnya sama lanang bersempak be. Celana pendek be. Dia fikir biasa be. Dia fikir takut tak dia dilaknat? Tak. Kalau dia mati dalam keadaan itu, bayangkan mati dalam keadaan terlaknat dia. Na'udzubillah, na'udzubillah. Jaga aurat kita ikhwan. Pusat sambil lutut itu aurat laki-laki. Apalagi an-nisa, perempuan. Jaga anak bini kita. Jaga. Wabil khusus anak bini ni Masya Allah. Wong yang pertama kali kata Rasulullah SAW, wong yang pertama kali yang akan menuntut kita, yang akan memberatkan kita pada hari kiamat adalah anak sama bini kita. Sebelum wong lain yang nuntut hak-haknya kepada kita. Yang pertama yang bakal menunjukkan kita bini dengan anak kita. Bayangkanlah. Jadi kalau kita tidak benar di dalam tarbiyah terhadap anak, Allah
Anak itulah yang akan membenyokkan kita nanti di akhirat. Anak ini istimewa, ikhwan. Anak ini amanat. Anak ini pacak menyelamatkan kita, pacak menyuk ke kita ke neraka. Kalau anak ini menjadi anak yang saleh, salehah, anak ini akan menyelamatkan kita. Kalau anak ini menjadi toleh dan toleha, anak ini yang menyukkan kita di akhirat. Kebalikan dari soleh dan soleha itu toleh dan toleha. Na'udzubillah, summa na'udzubillah. Allah terhadap anak. Memandang sesuatu yang diharamkan atau yang dihalalkan yang syahwat. Apa? HP, TV. Nyingok HP ni halal, nyingok TV halal tak? Halal. Halal mubahat. Tapi kalau sudah syahwat, haram hukumnya. Jangan kan nyingok TV, gedek ni mah, dendeng ni, tiang ni kita nyingok syahwat, haram. Apapun yang halal kita jingok ketika syahwat jadi haram. Kecuali nyingok bini kita. Hati-hati. Apalagi sekarang ni, Masya Allah, di media sosial ini bukan main. Berbagai macam hal-hal yang porno yang menimbulkan syahwat itu muncul lewe. Apa tujuannya? Merusak umat, generasi. Bayangkan kita nyingok di media-media sosial, bukan main. Anak-anak SMP, SD, yang belum saatnya mereka melihat yang seperti itu. Mengumbar syahwat, ikhwan. Dan wong tua dengan biasanya menganggap remeh di dalam hal itu. Makanya Habib Abu Bakar Adni, beliau mengatakan Allah yarham, beliau mengatakan wong tua di zaman sekarang ini, kata beliau, lebih sayang dengan gadgetnya, lebih sayang dengan HP-nya, dengan TV-nya dibandingkan dengan anak-anaknya. Berapa banyak sampai kepada kami wong tua tidak segan-segan menyiksa anaknya karena merusak HP-nya, merusak TV-nya. Tapi tidak pernah ada pun sikok sampai kepada kami di telinga kami ini ada wong tua yang hancurkan HP-nya, menghancurkan TV-nya karena merusak akidah akhlak anaknya. Ada? Kati. Yang ada tu siksa bapaknya ngusak HP, ngusak TV, siksa oleh wong tuanya anak itu. Tapi zaman sekarang ni kalau anak-anak kita depan HP, depan TV, depan kacau, berjoget, magro, gitu. Dan wong tua senyum nyingok anaknya gila saya itu. Tidak percaya, biasa bedanya. Dia fikir lucu. Ya Allah. Bayangkan diri kita apa tanyakan apakah Rasulullah melihat umatnya seperti itu. Itu yang sebenarnya harus kita tanya hidup ini. Masya Allah. Hati-hati. Memandang sesuatu yang diharamkan atau yang dihalalkan, nol pahala walaupun taubat. Lalu yang kelima, yamil kadhiba, sumpah palsu. Itu juga bisa menghilangkan pahala puasa. Kemudian juga Rasulullah SAW mengatakan dalam suatu riwayat hadisnya, man lam yada' galzul amul bi falisa lillahi hajatu an yada'a ta'amahu wa syarabahu. Orang yang tidak meninggalkan perkataan yang jelek, perbuatan yang jelek kepada Allah, tidak ada hajat Allah dan minumnya. Hal-hal itu bisa menghilangkan pahala puasa. Lalu yang kedua adalah mufattirat, perkara yang membatalkan puasa dan pahalanya jika dilakukan uzur. Yang pertama adalah ar-riddah, murtad, keluar agama Islam. Ikhwan, sering kita dengarkan nikmatul Islam, nikmatul iman. Artinya Islam nikmat yang Allah berikan kepada kita. Keimanan adalah nikmat yang Allah berikan kepada kita. Tapi ingat, an-nikmat la yadum, nikmat abadi. Nikmat tak ada yang abadi. Keluar agama Islam. Orang tadi itu dengan 3 hal, tiga keyakinan. Yang kedua afal, perbuatan, tiga aqwal, ucapan. Contohnya takbir dari Allah. Hal-hal yang seperti itu juga bisa menghilangkan, memurtadkan seorang. Hati-hati. Tiga keyakinan. Meyakini adanya Tuhan Allah, meyakini Tuhan. Hal-hal yang seperti itu bisa menimbulkan kemurtadan. Ini etikot. Yang kedua perbuatan, dua selain Allah itu murtad. Ingat, sujud, rukuk hanya di dalam sholat.
Sujud ada 4 dalam syariat kita. Yang pertama sujud dalam solat. Yang kedua sujud syahwi adanya dalam solat. Yang ketiga sujud sajadah bisa dilakukan dalam solat, bisa dilakukan di luar solat. Yang keempat sujud syukur itu dilakukan di luar solat. Dan semuanya ada syarat-syaratnya. Ada aturannya, bukan main sujud-sujud be. Ada aturan hukum ini. Kemudian yang ketiga agwal, ucapan. Bisa menyebabkan seorang itu murtad dengan ucapannya. Banyaknya. Hati-hati seorang muslim kafir, Nasrani ini kau. Mengkafirkan muslim itu bisa menyebabkan seorang murtad. Hati-hati, amrun azim, perkara besar. Mengkafirkan orang muslim itu perkara besar. Jangan gampang-gampang kita mengkafirkan seorang muslim. Hati-hati ikhwan. Amrun azim, perkara besar. Uang yang mengkafirkan itu diolah menghina syariat Islam. Karena ada orang menjenggot. Apa kau ngomong yang ini? Nah jadi teroris. Maksud kau ngomong itu? Kalau kau ngomong cek itu ngati aku dosa. Tapi kalau kau keluar agama. Ada perempuan-perempuan cadar lewat rombongan, was-was. Rombongan ninja lewat. Apa maksud kau? Kalau kau ngati wongnya dosa. Tapi kalau kau menghina syariatnya, murtad kau, keluar agama Islam. Hati-hati ikhwan. Hati-hati dalam penghinaan-penghinaan terhadap syariat. Banyak hal. Banyak hal. Sangat banyak hal. Pelajari. Baca kitab Kasyifat, baca kitab Taqrirutus Syadid, baca kitab Mirghatus Syu'ud, syarah kitab Sulamut Taufik tentang hal yang bisa menyebabkan seorang itu murtad. Baca kitab Qadil Iyad Asy-Syifa, hal-hal yang bisa menyebabkan seorang itu murtad. Penting untuk batasan kita sebagai seorang muslim. Jangan-jangan kita akan melakukan hal-hal yang bisa menyebabkan seorang itu murtad. Makanya Habib Abdullah bin Tauhid dalam kitab Sulamut Taufik beliau mengatakan, "Qad kathura fi hadzal zaman fil kalam hatta annahu yakhruju min bihim alfadun tukhrijuhum 'anil Islam walau yarana dzalika damman fadlan an kauni kufur." Berapa banyak di zaman kita sekarang ini orang menganggap remeh dalam ucapan-ucapan sehingga keluar dari mulut-mulutnya kalimat-kalimat yang menyebabkan dia murtad tanpa dia sadari itu dosa, terlebih-lebih itu menyebabkan dia murtad. Na'udzubillah. Hati-hati ya kawan. Ini hal yang bisa menyebabkan puasa. Yang kedua, haid, nifas dan melahirkan. Seorang perempuan yang dalam keadaan haid, nifas, melahirkan ketika dia puasa atau keluar darah haid, batal puasanya. Atau keluar darah nifas, batal puasanya. Atau melahirkan batal puasanya. Ini katakan. Contohnya mengeluarkan darah nifas itu macam mana? Sudah suci dia, cak marah yang nanya. Sudah suci ini. Sudah suci, haid misalnya. Dia puasa, dia salat. Pas misalnya malam suci dia puasa. Tahu-tahu besok keluar lagi sedikit lagi. Batal lagi puasanya. Ini katakan. Batal lagi puasanya. Kenapa? Karena masih keluar darah haid ataupun nifas. Lalu yang ketiga, junun walau lahdatan, gila walaupun sebentar. Gila walaupun sebentar bisa membatalkan puasa. Cak mana gila sebentar? Banyak contohnya. Contohnya masalah marah yang tidak bisa dikendalikan sampai puncak dia titik tidak sadar lagi apa yang dia lakukan. Itu gila. Itu membatalkan puasa. Kalau sampai dia tidak sadar apa yang dia lakukan. Ya, itu gila. Membatalkan. Masih bisa sadar, itu tidak membatalkan. Sayyidina Ali apa kata Sayyidina? Al-ghadab su'batun minal junun. Marah itu jenis dari kegilaan. Kenapa? Aqibahul yandam. Karena setelahnya pasti nyesel dia. Wa ila al-junun mustahkam. Kalau tidak kegilaan itu sudah ada dalam diri dia. Wong marah, HP bagus-bagus bantingannya. Kalau lagi marah, HP bantingannya, TV goconya, pintu sedikit susah sedikit dibuka terajangnya. Junun, gila. Habisnya nyesel. Habisnya nyesel. Kali tidak kata Sayyidina, gila itu sudah ada dalam diri dia. Hati-hati dengan sifat marah. Hati-hati dengan sifat marah. Datang, wah, aku nasihat. Apa kata Nabi? Jangan sampai kau mendapatkan murkanya Allah. Wah, cak mana ya Nabi? Supaya tidak permasalahan hancur dengan sifat marah.
hancur karena sifat marah. Kejadian banyak. Gara-gara senggolan sempit, senggolan tak biasa. Lagi macam-macam yang senggolan, marah, ribut, gocor hanya tengah jalan. Ada balak budak itu mati, penjara 20 tahun, hancur rumah tangga. Habis segala-galanya. Ya Allah. Repot dikit sama bini, mengucapkan kalimat talak, hancur sudah. Talak 3 selesai sudah. Marah itu Allah hewan. Marah itu hati-hati dengan marah. Makanya kalau marah, wudu, mandi, kata Nabi, duduk, tidur. Hati-hati, kita wajib mengendalikan. Banyak gila sampai tidak baca mengendalikan diri dia. Banyak hewan, karena sifat Allah. Lalu yang keempat adalah irma wa syukur, mabuk ataupun mabuk pingsan ini juga membatalkan puasa, tapi dengan 2 syarat. Menyeluruh siang sampai maghrib baru batal. Kalau siang hari pingsan tidak batal puasanya. Lalu yang kelima, jima, melakukan hubungan suami istri, termasuk perkara yang membatalkan puasa. Tapi jika membatalkan puasa di bulan Ramadan dengan melakukan jima di siang hari Ramadan, maka bagi dia ada 5 hukum. Yang pertama, luhugul ithim, dia dapat dosa besar, minal kabair. Membatalkan puasa wajib itu hukumnya dosa besar. Meninggalkan sholat 5 waktu dosa besar, minal kabair. Dosa besar ini kata ulama tidak akan diampuni oleh Allah kecuali dengan 2 perkara, taubatan nasuha dan haji yang mabrur, baru diampuni Allah. Sedangkan wudu, sholat itu semuanya mengampuni dosa-dosa kecil. Sedangkan dosa besar itu tidak. Taubatan nasuha, salah. Taubat nasuha itu bukan gampang taubat dari segala macam maksiat. Salah. Jadi jangan bermaksiat dengan dosa. Hati-hati Allah. Jika ada orang yang halalkan puasa dengan jima, dohogel. Yang kedua apa? Wajib imsak, dia wajib imsak, menahan perkara yang membatalkan puasa. Walaupun sudah batal puasanya. Siapapun yang membatalkan puasa dengan sengaja, wajib imsak. Membatalkan puasa dengan sengaja, wajib imsak. Ini katakan. Yang ketiga, wujubul kafarah, wujubul ta'zir, wajib dihukum oleh imam. Siapa imam? Hakim, pemerintahan. Wajib menghukum dia. Cambuk, penjara dan yang lainnya. Yang keempat, wujubul qadha, wajib dia qadha secepatnya. Tanggal 2 Syawal diwajib qadha. Yang kelima, wujubul kafarah yang besar. Yang pertama, apa kafarat itu? Memerdekakan hamba saya. Di zaman sekarang ini tidak ada lagi sudah. Yang kedua, 2 bulan berturut-turut. Jika batas, walaupun sakit, uzur dan lagi dari. Yang ketiga adalah itam. Kalau sudah mampu dia puasa, apalagi sudah puasa, baru memberikan makanan 60 orang miskin. 1 orang miskin itu 1 mud. Berapa 1 mud itu? Kurang lebih 7 ons atau 7 ons. Kalau 1 sa itu mengatakan, ada yang mengatakan ihtiyat 3 kilo, walaupun berbeda ulama tersebut. Itu yang diwajibkan. Dan itu hanya diwajibkan bagi laki-laki, tidak diwajibkan bagi perempuan. Lalu yang keenam, termasuk perkara yang membatalkan puasa, wusul ain min manfaatil maftu ila jaw, masuknya benda rongga, lubang-lubang yang terbuka. Jika masuknya benda ke dalam lubang terbuka dalam keadaan sengaja, batal puasanya. Lubang ada berapa? Ada 5 bagi laki-laki, perempuan ada 7. 5 bagi laki-laki, hidung, telinga, mulut, tenggorokan. Kemaluan depan, perempuan, tempat keluarnya ASI dengan tempat keluarnya anak. 5 bagi laki-laki, masuk ke dalam lubang tersebut, maka itu hal suntian. Kalau siang hari puasa gitu. Ulama mengatakan hukum ibrah, suntian. Kata ulama ada 3 pendapat. Ini katakan. Salah seagwal, ada 3 pendapat. Yang pertama, naha tubtilul, ada yang mengatakan batal. Yang kedua, innaha la tubtil mutlaqan, ada pendapat yang mengatakan tidak batal. Lalu ada pendapat yang ketiga. Ingat, ingkanat mudliya fatubtilu shom. Kalau itu yang disuntikan adalah berupanya makanan, maka batal mutlaqan. Tapi jika itu sifatnya obat, ini katakan, ingat,
in kana fil urub mujawwafah, jika dalam rongga urat nadi itu membatalkan. Tapi jika tidak ada rongga seperti pantat, otot, leher lengan sini otot galau kan ini, itu tidak membatalkan puasa. Wal ihtiyat, yang lebih hati-hati yaitu dilakukan pada malam hari, dihindari. Hukum nelendahak. Hukum nelendahak. Nelendahak nih jingok. Kalau sudah dahak itu makhraj huruf kha di sini ujung. Kha di sini. Kalau dahak itu sudah di ujung sini, makhraj kha dhair, dikatakan wajib buang. Kalau kita telan membatalkan puasa. Ingat, setiap perkara yang membatalkan puasa itu membatalkan sholat. Apapun perkara yang membatalkan puasa itu membatalkan sholat. Jika nelen dahak lagi sholat, juga batal puasa sholatnya. Batuk gitu. Buang dahak. Apa yang harus kita lakukan? Buang. Jangan ditelan. Telan batal sholatnya. Begitu juga puasa. Buang. Buang kemana? Sebelah kiri sunnah. Beludah dalam sholat ataupun di luar sholat itu sunnah kalau beludah sebelah kiri. Kalau kawan ada sebelah kiri, sebelah kanan. Ada kawan sebelah kanan, depan. Tapi dengan syarat bukan masjid ini. Kalau ini masjid, yang mana? Buang di mana? Kalau ada sapu tangan, sapu tangan. Kalau ada hati, kantong. Buang kantong. Hati, kopiah, buka. Pakai lagi. Dahak tidak najis. Dahak tidak najis. Apapun yang diolah di kepala ini tidak najis. Dahak, teh hidung, teh kuping, teh mata, air ludah tidak najis. Tapi dahak kalau ditelan batal. Tapi kalau dahak itu makhraj huruf ha bawah, paling bawah, ha itu di bawah, paling bawah. Jadi ada 3, ha di pucuk, ha kecil di tengah, ha bawah, ha besar di bawah. Ini katakan makhrajnya. Jika sampai di batin di ha sini, dahak itu ketelan tidak apa-apa. Karena tidak wajib dikeluarkan. Kalau nyangkut Ustaz di sini Ustaz, nyangkut, tetelan, tidak batal, tetelan tidak sengaja. Kalau sengaja batal, kalau tidak sengaja tidak batal. Jangan kendahak sedikit itu nasi sebungkus kendang. Kalau lupa tidak sengaja tidak batal puasa. Paham? Kemudian hukum nelen baju ludah. Hukum nelen baju ludah ini tidak membatalkan, tapi dengan syarat. Ada 3 syarat. Yang pertama, murni khalisan, murni baju ludah. Tidak mencampur tai gigi, kendang, segup, kopi. Kalau mencampur, batal. Ingat puasa, sholat juga batal ini. Jadi kalau habis minum kopi, sholat, tidak kumur-kumur, sholat. Ada kan masih rasa kopi? Kita telan, batal sholat kita. Batal. Ingatkan ini. Yang kedua murni banyu ludah. Yang kedua tahiran, suci. Tidak mutanajis. Kalau gusi berdarah, otomatis banyu ludahnya najis. Ini katakan. Itu harus dibuang. Yang ketiga nyakuna fi ma'dinihi, masih di juga mulut. Hati juga mulut ini masih di dalam mulut. Misalnya baju ludah itu sudah keluar, misalnya apa? Hari Jumat tidur gila kan? Tegur kawan, senggol kawan. Sudah keluar ini. Sedot lagi. Ada kan? Kita telan, batal. Puasa kita. Kenapa? Karena sudah keluar dari ma'adinnya, tempatnya. Kemudian hukum kemasukan banyu ketika mandi. Hukum kemasukan banyu ketika mandi. Jingok kata ulama, makmurun bih. Jika mandi itu adalah perintah, seperti mandi wajib, mandi sunnah, dan mandinya pakai gayung, siram, bukan berendam, dikatakan. Kalau kemasukan tidak membatalkan. Tapi kalau mandinya bukan mandi sunnah, mandi biasa, kemasukan banyu batal. Begitu juga hukum kumur-kumur, kemasukan banyu ketika kumur-kumur. Jingok, makmurun bih dah. Perintah tidak. Jika itu perintah tidak batal. Contoh perintah kumur-kumur nak wudu. Itu nak wudu kan sudah kumur-kumur. Kalau tetelan tidak batal. Tapi dengan syarat makmur, perintah. Kalau seandainya bukan perintah, bukan syariat, bukan maksud, bukan yang dianjurkan. Contohnya apa? Kumur-kumur nak wudu, tapi 10 kali kumur-kumurnya. Tetelan batal. Ingatkan ini. Kemudian hukum kalau seandainya muntah gitu. Muntah itu kan najis. Nah cara mensucikan muntah itu harus mubalaghah. Kalau kita lagi puasa, keluar sedikit, buang, tak boleh ditelan. Terus apa yang ada kumur-kumur? Macam mana kumur-kumur? Buang. Kalau tetelan macam mana? Tidak batal puasanya. Kenapa? Makmurun bih, karena perintah syariat untuk membersihkan muntah. Kemudian hukum yang ketujuh istimna, mengeluarkan mani.
Mani itu mengeluarkan mani sengaja hukumnya termasuk perkara yang membatalkan puasa. Kalau sengaja. Kalau tidak sengaja, kalau tidak sengaja tidak batal. Misalnya tidur siang hari junub, batal puasa? Tidak batal. Tinggal mandi be. Tinggal mandi wajib be. Tapi kalau sengaja, batal. Hukum gublah, hukumul gublah, ciuman. Ciuman sama bini gitu. In kana tuhariku syahwatu, dikatakan tahrumu idza kana tuhariku syahwat. Kalau menimbulkan syahwat haram. Amma idza lam tuharrik syahwatu fa khilaful aula. Tapi kalau seandainya tidak menimbulkan syahwat, khilaful aula. Lebih baik ditinggalkan. Haram itu tidak membatalkan puasa. Lalu yang terakhir perkara yang membatalkan puasa adalah istiqaah, sengaja muntah. Sengaja muntah ini termasuk perkara yang membatalkan puasa. Ingat, muntah itu najis. Apapun yang keluar dari tenggorok kita ini, batas huruf makhraj kha ini, dari muntah, hukumnya najis, walaupun berupa cairan. Kalau kita kekenyangan sholat, pas sholat keluar sedikit muntah tersebut, batal sholat itu. Batal sholat kita. Kenapa? Karena najis. Apa yang harus kita lakukan? Keluar, buang kumur-kumur baik kita. Begitu juga kalau lagi puasa, muntah tidak sengaja, batal lah? Tidak. Kalau sengaja batal, kalau tidak sengaja tidak batal. Apa yang harus dilakukan? Buang, jangan ditelan lagi. Buang, harus kumur-kumur. Baru buangkan, lepehkan. Habis muntah jangan langsung minum. Kalau kita habis muntah langsung minum, najis ini. Haram hukumnya. Karena meminum sesuatu yang najis. Jadi harus kita keluarkan. Seperti gumo, budak kecil itu gumo tuh. Gumo itu najis. Harus bersihkan. Jadi kalau kita minum budak kecil gumoan, otomatis kena najis. Itu yang harus perhatikan. Itu perkara-perkara yang membatalkan puasa. Wallahu a'lam bishawab. Jadi ya. Insyaallah tabarakallah, telah kita dengarkan tadi penyampaian oleh guru kita terkait pembahasan tema perkara-perkara yang membatalkan puasa. Selanjutnya kami di sini membuka sesi tanya jawab kepada seluruh jamaah yang ingin mengajukan pertanyaan, dipersilakan untuk menuju mikrofon yang kami sediakan. Ya, pada seluruh jamaah yang ingin mengajukan pertanyaan, kami persilakan untuk menuju mikrofon yang kami sediakan dengan menyebutkan nama dan alamat serta pertanyaannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini di luar tema, Ustaz. Boleh Ustaz? Bebas. Ustaz, kalau dalam bulan puasa ini kan ibarat setan di belenggu, Ustaz. Tapi banyak orang yang tidak puasa, Ustaz. Yang melanggar hukum Tuhan. Bagaimana itu, Ustaz? Jadi, wong kalau sudah tidak puasa, haram, minal kabair, dosa besar. Kuncinya sih kok, kenapa wong galak maksiat, meninggalkan puasa, berlaku zalim, mau lakinya, mau bininya, mau tuanya, mau anaknya, sih kok sebab sumbernya sih kok. Karena dia tidak sholat, ataupun kalau dia sholatnya tidak benar. Akhirnya sumber gara-gara sikok ini semuanya jadi kemaksiatan yang dilakukan. Karena jaminan dari Allah, Allah menjamin wong yang sholat pasti sholat itu akan mencegah perbuatan keji dan mungkar. Ini jaminan dari Allah. Artinya kemungkaran kemaksiatan itu bisa tercegah dengan sholat. Jika ada orang sholat tapi masih maksiat, pasti ada yang salah di dalam sholatnya. Perbaiki sholatnya, perbagusi sholatnya. Maka kalau sudah bagus sholatnya, pasti dia akan puasa, pasti dia akan berlaku adil, pasti dia akan berbuat baik terhadap orang lain, pasti akan meninggalkan maksiat. Pasti. Itu sudah pasti. Jadi kuncinya sih kok. Kalau nak bagus sholatnya. Kalau sudah sholatnya bagus, maka ini akan memperbagus segala sesuatunya. Itu saja. Ada yang baik, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Izin bertanya Pak Ustadz tentang gibah tadi. Ya. Secara manusiawi atau secara rasional, kalau kita mau minta maaf langsung itu
Berat. Saya yakin berat semua, Ya. malu. Nah yang kami tanyakan, apakah ada cara lain? Karena Allah itu kan maha segala-galanya. Terima kasih Pak Ustadz. Jadi Ustaz, habis ngibai wong, sudah ngomongi wong sejam lebih, sudah terus nak taubat. Nah, dak kado Ustaz, nak ngomong Ustaz sama wongnya Ustaz. Kalau ngomong sama wongnya kira-kira baru ngomong AB cakangnya Ustaz. Kita tahunian wong ini ngelawan Ustaz. Nah, jadi jangan Ustaz, sedangkan cara taubat dari ibadah itu sebagaimana kata Ustaz tadi harus kita omongkan, lalu baru kita minta maaf. Jangan kiat-kiatnya Ustaz, apakah ada cara lain? Kati cara lain. Jadi ada banyak maksiat-maksiat yang kita tidak katik coro untuk minta ampun sama Allah. Banyak. Salah satunya apa? Maksiat sama apa? Berbuat zalim sama binatang, kucing, kita babit ini. Zalim kan sama kucing. Nak minta maaf ni macam mana? Hah? Kucing minta maaf. Dia iwak. Tidak ada cara itu. Kecuali perbanyak amal saleh yang harus kita lakukan, yang kaki nanti dihisab di akhirat. Makanya kalau sudah kita berbuat zalim, wongnya tak tahu lagi mana. Ustaz, wongnya tak tahu lagi Ustaz. Dulu kalau makan pempek 3 bayar 2 Ustaz. Wongnya tak tahu lagi mana. Oh, wajib cari itu. Ada wongnya. Dah kata Ustaz, tak tahu lagi Ustaz. Mana Ustaz SD itu dah, terus SMP di mana lagi wongnya tak tahu. Nah, macam mana caranya? Oh, perbanyak amal soleh sudah. Perbanyak amal soleh, tapi di akhirat, kita akan disidang oleh Allah Subhanahu Wa Taala dengan orang tersebut. Makanya nak hati-hati. Urusan sama manusia ini hati-hati ikhwan. Makanya urusan sama manusia ini hati-hati bagi kita orang. Makanya nak nyago lidah ini penting nih ya. Nah, makanya Rasulullah mengatakan uang yang pandai nyago lidah itu, uang yang pandai menjaga diri dia keselamatan akan dirinya. Makanya lidah ini kata ulama Jerman sogir, bentuknya kecil. Akibat kabir, tapi akibat yang dihasilkan sangat besar. Dijaga oleh Allah dengan apa? Dengan gigi, dengan bibir. Lewat penjagaan ini. Makanya orang yang galak gibah itu ngomongin wong, oh kalau sejam pendek gini, oh sejam itu. Coba rekam, omong keburukan diri kita deh. Cobalah tes. Rekam, coba tes. Paling kencing 10 menit. Tidak akan lebih dari 10 menit. Bingung, apalagi bukuan aku nih. Coba keburukan wong. Oh, bukan main. Sikok baca sejam. Cobalah tes. Rekam, aku nih ketabasa, aku nih marah, sombong, ngesok. Cobalah. Rekamlah deh. Paling lama 10 menit. Tak tahu lagi sudah. Apa kalau keburukan wong? Makanya harus saja mana cara kiat-kiat. Nah, ada kiat-kiatnya. Wong yang kita omong itu ada kiat-kiatnya. Jangan kiat-kiatnya baik, bawa model, ajak makan pempek, ajak makan nasi gendang pagi sore segala macam. Sambil makan tuh, pelan aku nih, ada duit, ada hadiah pula untuk kau. Pelan aku nih, ngapalah buat baik nih, aku nak minta maaf kau nih. Ngomongin kau cek ini, anak aku nih ya Allah. Kira-kira ni mana wong itu? InsyaAllah nih, mau. Coba nyoba tinggal kita nih. Bercoba, nak minta maaf sama wong ni bercoba dah? Bercoba. Jangan bulan minta maaf tak bakal maaf. Sudah kau tak maaf aku, sudah kau yang dosa. Tak baca je itu. Tidak baca. Dia tak maafi, urusan kita dibawa sampai ke akhirat. Allah. Urusan sama manusia ini. Makanya urusan mainan nas ini kata ulama mukhasyamah, pertikaian. Kalau urusan nama Allah musamaha, pengampunan. Allah kita maksiat, kita ampun sama Allah, Allah berikan ampunan. Jadi makanya hati-hati urusan sama manusia. Ada yang tanya? Ya, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Izin bertanya Habib. Tadi alhamdulillah kami sudah mencatat beberapa perkara yang membatalkan puasa. Akan tapi dari sekian banyak perkara yang membatalkan puasa itu tampaknya ada satu yang agak sulit untuk kita hindari Habib, yaitu memandang suatu hal yang diharamkan tadi. Apalagi Abu Husni yang ada di HP. Kalau seandainya sesuatu hal yang diharamkan untuk kita pandang itu tiba-tiba muncul seperti iklan segala macam dan kita tidak ada niat Habib.
dan juga tidak menimbulkan syahwat dari diri kita. Apakah itu membatalkan nilai puasa kita, Habib? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi taala wabarakatuh. Membatalkan pahala puasa, termasuk perkara yang membatalkan pahala puasa yang paling sulit memang an-nadru bi syahwatin, memandang suatu yang dengan syahwat, memandang suatu yang diharamkan atau yang dihalalkan dengan syahwat. Contoh masalah HP, tahu-tahu muncul gambar porno. Kita tidak syahwat. Tidak syahwat amal porno. Kita singkir, dosa dah kita? Tidak. Tidak dosa kita. Tidak berdosa. Kapan dosa itu kalau syahwat? Makanya kata ulama, hukum ini hukum. Memandang porno itu dosa dah. Tidak berdosa kalau tidak syahwat. Tidak berdosa kalau tidak syahwat. Tidak berdosa kalau tidak syahwat. Berarti tidak apa-apa Ustaz nonton-nonton saya itu. Iya tidak apa-apa. Tapi pikso kawan tu sakit berarti kawan tu. Kalau tidak syahwat. Kalau syahwat jadi hukumnya haram. Itu saja. Jadi apa yang harus kita lakukan? Kalau baca hindari. Makanya ini kan dikenal dengan syahwatul mubahat. Ada 3 syahwatul mubahat. Maka di dalam perkara yang dimakruhkan dalam puasa, makruhat di dalam puasa itu apa? Melakukan perkara syahwatul mubahat. Masmumat, mubasyarat, masmumat dikatakan, masmuat dikatakan. Penciuman, pendengaran, penglihatan. Penglihatan nonton TV. Halal, syahwatul mubahat. Syahwat yang diperbolehkan kata ulama. Tapi hukumnya makruh kalau kita puasa. Contoh lagi apa? Dengar ke musik. Lemah dengar ke musik nih. Syahwatul mubahat. Makruh dalam puasa. Yang ketiga lagi, ciuman wangi-wangian. Minyak wangi. Makanya makin minyak wangi itu apa hukumnya? Ketika kita puasa. Makruh. Lebih baik kita hindari. Kenapa? Syahwatul mubahat. Syahwat yang diperbolehkan, tapi ketika kita dalam keadaan puasa, jadi hukumnya makruh. Kenapa? Karena tujuan kita puasa ini mematahkan syahwat. Makanya dalam riwayat hadis Rasulullah itu kan dalam bab nikah, ya ma'asyara syabab man istata'al minkum al-ba'a wal yatazawwaj. Hai pemuda-pemuda, jika kalian ada kemampuan untuk menikah, menikahlah. Karena itu menikah bisa menjaga pandangan kalian, menjaga kemaluan kalian. Kalau tidak mampu kata Rasulullah, bisa, hendaklah kalian puasa. Fa'innahu wija, kalau di dalam puasa itu ada obatnya mematahkan syahwat. Makanya ketika kita puasa, kita patahkan syahwat. Hindari syahwat-syahwat mubahat ini. Mumpung lagi puasa. Itu saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama kami Muhammad Fadil Abu Bakar dari Imagasi Pekapati. Begini Ustaz, dari Alhamdulillah wa syukurillah uraian Ustaz, baik masuk syar'i maupun ada hakikatnya, kami sangat terima kasih. Insya Allah kita mendapatkan syafaat Rasulullah SAW. Yang saya tanyakan, kecintaan kita terhadap keluarga mengenai syar'i. Misalnya orang tua kita sakit, lumpuh atau tidak mampu melaksanakan puasa lagi, atau orang tua muda tapi dia tidak bisa untuk melaksanakan puasa, itu ada suatu sedekah atau dendanya. Seandainya yang bersangkutan tidak mampu, itu sebaiknya anaknya. Tapi seandainya anaknya pun tidak mampu, itu bagaimana caranya? Jadi jika ada orang tua kita yang sudah tua, tidak baca lagi puasa, atau orang yang lagi dalam keadaan sakit, yang tak mungkin lagi, lam yurja' buru'uhu kata ulama, yang tidak lagi diharapkan bisa sembuh sakitnya ni. Puasa jika dia sudah tidak mampu lagi untuk puasa, dia tidak punya lagi kewajiban untuk puasa, hanya diwajibkan bagi dia untuk membayar fidyah. Satu harinya 1 mud, kurang lebih 7 ons beras, 7 ons setengah atau 7 ons beras. Itu jika dia mampu untuk bayar. Kapan diwajibkan untuk bayarkan? Setiap harinya. Boleh dia tunda sampai sebulan selesai, baru dia selesaikan bahu bayar, diberikan kepada fuqara masakin. Kalau seandainya dia tidak mampu, maka diwajibkan atas uang yang diwajibkan untuk diberikan nafkah kepada dia. Misalnya anak-anaknya, untuk membayarkan fidyah tersebut. Jika tidak mampu galau sudah andainya, maka fidyah matihi dalam tanggungan dia, dalam beban dia.
artinya dia punya beban tanggungannya, wajib dia keluarkan itu fidyah. Jika sampai di akhir hidupnya dia juga tidak termasuk tidak mampu, isqatul wujub, lepas kewajiban tersebut. Nah, jika dia mampu, dia punya harta waris berupa rumah, masalah, makanya dalam hukum syariat haram bagi waris itu kalau belum diselesaikan hak-hak terhadap si mayit itu. Hak itu apa contohnya? Dia punya utang, selesaikan dulu utangnya, haram bagi waris. Sedangkan si mayit punya utang masih haram hukumnya. Kecuali menjual barang, hukum jual belinya haram juga. Jual barang waris sedangkan si mayit punya utang belum dibayar, haram ini. Tidak sah hukumnya, haram ini dikatakan. Jual belinya bukan tidak sah hukumnya, tapi haram hukumnya. Kecuali nak jual dengan tujuan untuk bayar hutang, tidak apa-apa kata ulama. Tapi kalau nak jual cuma nak bayar hutang, haram hukum jual ini. Selesaikan hutangnya, selesaikan fidyahnya, kafaratnya. Misalnya mayit ini punya kafarat yang diwajibkan untuk dibayarkan, atau fidyah-fidyah yang diwajibkan untuk dibayarkan, itu selesaikan galau. Contoh lagi kafarat fidyah puasa masalah. Misalnya perempuan ibu kita nih dulu zaman dulu tidak pernah puasa, sering tidak puasanya, sampai dengan akhir hayat ini tidak puasa dinya. Oh, wajib bayar fidyahnya itu. Menunda fidyah itu denda, menunda qadha itu bertemu tahun berikutnya itu wajib denda 1 hari 1 mud, 2 tahun 2 mud, 3 tahun 3 mud, dan itu keluarkan galau nantinya. Nah, itu harta waris. Kalau sudah memang nak kata juga harta waris, lepas isqatul wujub, lepas kewajiban bagi dia. Itu saja. Ada yang tanya? Tidak tutup. Wallahu a'lam bisa. Mudah-mudahan Allah berikan keberkahan dalam majlis kita, menambahkan ilmu yang berkah, ilmu yang menjadikan kita tunduk, takut patuh sama Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan Allah senantiasa berikan hidayah, inayah, taufiknya kepada kita untuk senantiasa dekat sama Allah Subhanahu wa taala, dijauhkan dari segala suatu hal-hal yang bisa menyebabkan kita jauh dari Allah, dan selalu minta sama Allah untuk kita, untuk wong yang kita cintai, wong yang mencintai kita, atau yang tidak senang kepada kita dari musliman, atau wong yang pernah berbuat baik dalam hidup kita, atau wong yang pernah kita zalimi atau yang menzalimi kita dari musliman, kita mintakan kepada Allah, mudah-mudahan Allah ampuni dosa kita dan dosa mereka. Lalu Allah matikan kita dan mereka dalam keadaan husnul khatimah. Ya Allah biha, ya Allah biha, ya Allah bi husnul khatimah, fi khair wal afiyah. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, afdal ma qultu ana wa nabiyina min qabli, la ilaha illallah. La ilaha illallah. La ilaha illallah. Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kalimat tahiyya alaihi nahya wa alaihi namud wa alaihi nab'asu insyaallah ta'ala minal aminin. Amin ya rabbal alamin. Allahumma rzuqna bi nabiyina Allahumma salli ala Muhammad kadal muqarrabin. Allahumma a'udhna bi ilmi zina bi hilmi wa zina bi hilmi wa taqwa wa amilna wa jamilna bi taqwa wal afiyah salama bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma rzuqna Allahumma hdina bi huda wa ja'alna mimman yusharrif ridak wa la tawallina wa la yanshwa wa la taj'alna mimman khalafa amraka wa asaw wa subhanallahu wa ni'mal wakil wal hawla wa la quwwata illa billah. اللهم بارك القرآن منزل القرآن بالحكمة والبيان. بارك اللهم لنا شهر رمضان، بارك اللهم لنا شهر رمضان، بارك اللهم لنا شهر رمضان، وعيدنا علينا سنين وعد سنين وعوام بعد عوام مستمعين متفرقين مقبولين مطردين برحمتك يا أرحم الراحمين. وصلى الله تعالى على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم. الحمد لله رب العالمين. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. إخوان الحاضرين رحمنا ورحمكم الله. Kalau ada kata-kata yang tidak baik, ucapan tidak baik, perilaku yang tidak baik, Anda minta maaf, minta ridhonya dan minta ikhlasnya, dan juga minta doanya mudah-mudahan bisa diberikan keistiqomahan sehat walafiat. Hadza ma lakum wa lakum minkum. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, kami ucapkan syukur dan jazakumullah khair kepada guru kita Al-Mukarram Al-Ustaz Al-Habib Ahmad bin Alwi Al-Kaf yang telah menyampaikan ceramah agama. Semoga apa yang beliau sampaikan kepada kita semua dapat menjadikan diri kita dan bisa kita amalkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Amin ya rabbal alamin. Dan kami informasikan kepada seluruh jamaah bahwasanya ba'da salat asar nanti akan ada ceramah agama yang insyaallah akan disampaikan oleh guru kita Al-Mukarram Al-Ustaz Kiai Dr. Andes Haji Isa Ansori LCM Home. Kami selaku moderator Muhammad Akbar Alami dari Kata Remaja Masjid Abu Palembang atas nama kru YMA TV dan TVRI Sumatera Selatan
Mohon maaf apabila ada salah kata. Kepada Allah kita mohon ampun. Akhirul kalam wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.